बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मूंगा साइंसी तहकीक द दज्जाल जन्नत और दोज़ख बांधे दे च आखिर सरंग ब दज्जाल यौ दासी दुनिया साजवी च हागा बा द खल्कु द ईमानुन द पारा ज़हर कातिल वी او पदी वक्त के द हगी द पारा स तैयारे कड़े शवे दे और स किस्म कार पर रवान दे। इंशाअल्लाह मुंग बा द हदीसु पर रना जान द पोहा कवलो कोशिश कऊ। पदे हक लबा द वीडियो डेर जवरवी नो द वीडियो बा तर आखिर पोरे गोरे और उम्मीद लरम कि दा वीडियो बा द तासु पा इलम के सना सा इजाफा कवी। अस्सलाम वालेकुम, ज़ोयम तासु द दे चैनल कुर्बा और तासु गोरे दा खपल चैनल यो हदीस मफहूम दे मलगरू। हदीस के द हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना रिवायत दे छि पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमायली दी छि दज्जाल बा पचपस्तर गड़ुनवी और वेख्त बई गणवी द दज्जाल सरा ब जन्नत और जहन्नम वी और द जन्नत बा जहन्नम वी और जहन्नम बे प असल के जन्नत वी। द दे हदीस मजीद वजाहत प यो बल हदीस की रागले दे दज्जाल जन्नत और जहन्नम कतो न अवल दा ज़रूरी दा ची मुंग द पैगंबर अलैहिस्सलाम प हदीसु बांदे जान पोहकू मलगरो द बल हदीस मफहूम दे हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यो बल रिवायत की नकल कवी ची पैगंबर अलैहिस्सलाम उ फरमायल ची माता द दज्जाल न ज़्यादा मालूम दा ची द हागा सरबा सवी द दज्जाल सर ब दो बहिदुन की नहरुन वी पदी की भैयो दरणो स्पिनो उबुवी आओ पदे बल के बा सुरवोर वी कपतासु की चादा जमाना बिया उमुंदा नो हागल पकार दी ची पदी नहर की दे गोतो लगवी और द दीन दे उब उसकी जक ची दाब उबवी मलगरो द दी द्वेम हदीस अहमियत दे नो जक दा हदीस ब द वीडियो तर द आखिर पूरे याद लराए दे हदीस की पटी दासी खबरी दी अगे सरगंदवल ढेर जरूरी दी। द्वेम हदीस पर अना की पदी खबर है कि हिस शक निश्चित दे तजदा फितना बा दरोग फरेब और द नजर दो कवी हर सा रिख्तिया कारी खुदा ब रिख्तिया नवी नो रिख्तिया बसवी करो प मई 2015 की द चीन यो खार शिंजोंग खल्कु यो अजीब मंजर उलिदो हगी ओलिदा ची द खार मशरक की द समंदर द पासा पवरियजु की यो ढेर गट और जोड़ खार आबाद दे खार पवरियजु के ढेर वक्त पूरी वो द खार प यो हफ्ती की दो पेरे लिदले शवे वो खार दखल को मजगू के ढेर शे सवालु न प्रे खुदा इंटरनेट दी वीडियो और दे मुतालिक तबसरो प खल्कु की यो नाशना तजस्सुस पैदा करो कतुन को कचरिता सुदा मंजर लग पगोर उगो रहनो दा खबर बतासु त बिल्कुल पाक अखारशी ची दा खार द वरियजो ना नौ जोड़ बल्कि पवरियजो द पासा ये तख्लीक करे वो द दे दीवालुना द दीवालुनु पशांद वो द वरियजो न जोड़ न वो फिर द देखार हकीकत सदे तासु द किताबुनु लुस्तुन की न तासु ब चरत ना चरत दा खबर हम लुस्तली चे ढेर ज़रब मुंग प आसमान की यो नवी दुनिया विनो दा से बखारी ची प आसमान की खारूना आबादवले शी द आसमान न फरिश्ती प यो खैस्ता सेड़े इज़्म की तरह कुजी की और स्तूरी बवरस तवरज सेवा कीगी दा से व मालूमीगी ची रंग पा रंग वरियजे प दुनिया बांधे खोरीगी और द वक्त सर सर बखलक द दे प जादू की गिरीगी करो दा हर सब रिख्तिया कारी रिख्तिया ब मालूमीगी और पसोक द दरोग गुमान न कवी न बाबी दरोग गुमान कवलेशी हर सब द नजर दो कवी दाबा द स्पेस शोज होलोग्राम टेक्नोलॉजी पा जरिए दुनिया तक खोदलेशी द चीन पा शिंजोंग खार के पवरियजो लिदलेशवे खार द स्पेस शोज यो नमूना यो तजुर्बा वा तद ये द खल्को हैरानवल वो ची खलक हैरान शी नो सवाल दा पैदा कीगी ची दुम्र गटखार संगा ओ खोदलेशो स्पेस शोज होलोग्राम टेक्नोलॉजी से दे स्पेस शो होलोग्राम टेक्नोलॉजी ना उड़ांदे ची मुंग जान प यो आम होलोग्राम टेक्नोलॉजी बांधे पोकड़ू ची हगा
په یو کمرې کې دننه ښودلی شي. دې تماشه به تاسو په سکرین لیدل. دې ټیکنالوژي کې یو پټو یا منظر داسې ښودلی شي چې هغه شی په رښتیا موجود وي. ګرانو ملګرو، هولوګرام ټکي د یوناني ټکي هولوګراما نه وتی دی او د دې معنی دی د لرې نه راتلونکي یو پیغام. خو دا پیغام د څومره لرې نه دا معلومولو دپاره به مونږ د دې ویډیو جوړولو په طریقه ځان پوه کړو. ګرو په دې ټیکنالوژي کې د یو منظر په رښتیا د ښودلو دپاره د دې سراسري 3D ګرافیک جوړولی شي او کچرې سالرونکي شی په دې منظر کې نه نباسل غواړي نو هغه په گرین سکرین باندې ایډیټ کولی شي. پس تیار شوی ویډیو په ډیر مهارت سره په څلورو بیلو بیلو لیزر پروجیکټس کې لوډ کولی شي. دارنګې دا پټو په بیل بیل حصو کې تقسیم کړی شي. هر کله چې د مین کمپیوټر د ایکشن سیګنل ورکړي هر پروجیکټر خپل نیمګړی پټو را ظاهر کړي. دارنګې دا پټوان په مینس کې یو حقیقي منظر راښکاره کړي. ملګرو، د حدیث نه ثابته ده چې د دجال نظام به یو دھوکه وي، نو د دجال نظام به څه وي د دې معلومول ډیر ضروری دي. د دجال نظام یو داسې نظام دی څنګه چې فرعون د خپل د دروغو خدای د پاره یو نظام جوړ کړی وو. خپل خدایي رښتیا ثابتولو دپاره د جادوګرانو او د نجومیانو نه امداد اغستو. د حضرت موسی علیه السلام د آمد د ختمولو دپاره یې رنګ په رنګ پابندیانې ولګولې. نن بیا هغه لوبه ګرمه ده. نیو ورلډ آرډر یا ون ورلډ آرډر قیام د هغې یوې سترګې والا بادشاهي او د ناشنا طاقت زور او حکمرانی او حدیثو نه معلومیږي دغه سترګه د دجال ده. دا د دنیا د ټولو نه غټه فتنه ده. خلکو ته داسې تماشې غي چې تماشو کې به هغه زورور معلومیږي او خلک به یې خدای ومني، به راژوندي کوي، قرانونه به راوروي، په زړونو کې به یره پیدا کوي. هغه به دا څنګه کوي؟ یو اوږده موضوع ده. بهرحال سوال دا دی او د تیر شوي احادیثو سره یې څه تعلق دی؟ ټیکنالوژي جوړولو والو دا ټیکنالوژي سله جوړه کړې ده. وړومبي سوال جواب ډیر زیات دلچسپ دی چې په یو کمره کې هولوګرام شو کول ډیر آسان دي. په دې کې 3 یا 4 لیزر پروجیکټرو په مدد سره یو پټو یا منظر په رښتینی جسم کې بدلولی شي. خو د 100 کیلومترو په آسماني علاقې باندې به څنګه ګرافیک ریټ استعمالول کیږي؟ آیا په اسمان کې خلکو ته ناشنا تماشې ښودل ممکن دي؟ دا هغه څه دي چې دې ته د عام انسان نه سوچ رسی نه عقل. خو کتونکو امریکا، کینیډا او اسرائیلي حکومتونو په مشترکه تعاون د سکای گرافیک لپاره لیزر سیټلایټس جوړ کړي دي. اول د هغوی په وړې پیمانې د هولوګرام بېشماره تجربې وکړې. بیا یې هولوګرام سیټلایټس جوړ کړه او هغه د مختلف اړخونو نه هولوګرام ټیکنالوژي لهرونه د ځمکې طرف ته راولي. تقریبا دا د 12 کیلومتر د ځمکې نه په بلندۍ په اوچتوالي باندې وي. 7D منظر ځمکې طرف ته رالیږي. د دې عمل نه مخکې په خلا کې د سوډیم ګیس یو عارضي مصنوعي ته وغوړولی شي چې د برې نه راتلونکي هولوګرام لهرونه په پټو کې بدل کړي، لکه څنګه چې د انټینې نه د ټي وي سیګنلز سکرین نه وتمبیږي، نو د ټي وي په سکرین باندې یو پټو جوړ کړی شي. خو په کمرو کې د ننه هولوګرام تجربو کې سوډیم ګیس ضرورت نه وي، ځکه چې په کمرو کې د ننه د بجلی رڼا هولوګرام لهرونو نه علاوه بل څه داسې نه وي چې هغه د هولوګرام لهرونو باندې اثرانداز شي. خلا کې د ټولو نه وړومبې د لمر تیز رڼا وي او د هولوګرام لهرونه د هغې د مقابله کول دا چې د یو ټکي په شان نری د هولوګرام رڼا په 100 کیلومتر علاقې باندې منظرکشي کولو دپاره هم یو داسې سکرین یا د ټیوب ضرورت دی چې هغه میږي د غر په شانتې غټ ښکاره کړي. د سوډیم ګیس نه علاوه
بل ګیس دا کار دومره په ښه انداز نشي کولی. مکه موجود کنټرول روم نه چې لیزر سیټلایټ ته پټوان ولیږل شي نو هغه یې سمدستي ځمکې طرف ته راولېږي را نشر کړي. په شروع کې خو دا پشان وي رو یې سایز غټیږي. هر کله چې لهرونه سوډیم ته نه اتمبیږي نو په یو محدود علاقه باندې یو خوندور پټو یا ویډیو ښکاره شي. دا داسې حقیقي منظر ښکاري چې هر سترګه یې په تماشه وي. یو رپورټ مطابق ناسا د دې نه پس د دې بل ورژن هم تیارولو کوشش شروع کړو چې ختمي اختتام ته ډیر نږدې دی. د هغې نوم هولوګرام پینټ دی. په بازار کې موجود هولوګرام پینټ نه بدا بالکل الګ وي. د دې خصوصیت بداوي چې هولوګرام سټلایټ په ذریعہ چې د کم ځای شکل بدلول غواړي نو بدلول به شي. لکه د یو ښکلي ښار 3D نقشه به اول جوړ کړی شي. په هغې کې به د هغې علاقې د روډونو د ډنډونو خوړونو میدانونو خاص خیال ساتلی شي او پس د نقشې د تیارۍ نه به یې په خلا نه په ځمکه را نشر کړی شي. د هغې نه به څه ویډیو نشر کول نشي بلکې هغه به په یو مخصوص ښار باندې د ښار نقشه نشر کوي. هولوګرام پینټ ټیکنالوژي په وجه به دا ښار تک تور سوځېدلی ښودلی کیدی شي. موږ ته به داسې ښکاري چې زموږ کورونو کې بدلون راتلل شروع شو. اسمان کې عجیبه مخلوق ښکاري. ونې پیشۍ چینجي ځمکې ته راولي. موسم بالکل بدلیږي. زموږ چینې خوړونه چې لږ مخکې پورې رڼې اوبه وې اوس د اور دریاب ښکاري او د دې په خوا او شا کې هم تیاره او ژړونکي به منظر وي. خو هغه به یخې اوبه وي او د هولوګرام پینټ په وجه به ترې د اور دریاب جوړ کړی شي. د دې ټیکنالوژۍ په وجه به دا ښکاري خو اور خو حقیقت به یې اک شانتې اوبه وي او د دې د نږدو علاقو باندې به داسې تیارې او د یری منظر وي. ملګرو زما ذاتی رائے دا ده چې دا هغه دور دی، دا هغه ټیکنالوژي ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مونږه خبر کړی وو چې د دجال سره به دوه نهرونه وي، یو به د سپینو اوبو او بل به د اور نه ډک وي. کچری تاسو کې چا دا زمانه بیا اوموندله نو دې دا اور نه ډک نهر غوره کړي او په دې کې دی لامبو وخی د دې نه دی اوبه وڅکړي. هغه به ګوري چې دا خو یخې اوبه دي او زما په خیال کې دا حدیث مونږ ته د هولوګرام ټیکنالوژي د استعمال په باره کې خبر راکوي او د هولوګرام پینټ د تیاری پوری دا هم یو نښه ده چې جی پی ایس هم په 3D نقشه جوړول شي او ډیر حد پورې 3D نقشې جوړې کړې دي. هم په دغه شان چې د کومو علاقو نه جنت جوړول غواړي نو د هغه ښار لارې کوڅې او موسم به بدل شي. لارې کوڅې به یې ښکلې کړې شي. لږ وخت مخکې چې یو ځای شاړ میدان و هغه به داسې ښکاري چې غټو غټو ښارونو کې بدل شوی دی. طرف ته باغونه دي او د وریځو نه چینې رابهیږي او د شپې به هم په اسمان کې ښایسته رڼاګانې وي او دنیا به سم د جنت غونده کې ښکاري. هر څه به د هولوګرام پینټ ټیکنالوژي په وجه کیږي او لیزر سیټلایټ به د دې شاته کار فرماوي. سوال دا دی ولې د دنیا خلکو ته یو داسې دنیا ښودلی شي چې د هغې حقیقت به دروغ وي؟ اخر د دې څه مقصد دی؟ په 1996 کې یو کینیډین صحافي سیرج موناس یو حیرت انګیز خبر را څرګنده کړه چې هغه ویل چې
امریکي ادارې ناسا د خفیه طاقتونو سره په مرګتیا باندې یو داسې میشن باندې کار کوي چې د هغوی مقصد د دنیا والا خلکو نه بیوقوف جوړول دي او په دنیا یو عالمی حکومت راوستل دي. یو داسې حکومت چې د هغې به یو جدا مذهب وي او جدا ثقافت، جدا دستور او کلتور. حکومت منونکي به خپلو مذهبونو ته بد رد وایي، یعنی زاړو مذهبونو کې د عمل په بدله کې بس صرف خلکو له امید ورکول شو او په دې نوي مذهب کې سمدستي د عمل پسې اجر او ثواب میلاویږي. نیو ورلد آرډر یا ون ورلد آرډر نه منونکي به نفسیاتي طور باندې تباه کړی شي. په هغوی به مختلف عذابونه ښودلی شي چې هغه به ښکاري قدرتي عذابونه، خو په حقیقت کې به هغې پسې د شیطان لښکر ملګرو. د سیرج موناس د تحقیق مطابق ناسا د دې نوم پروجیکټ بلو بیم ایښی دی. دې پروجیکټ کې دننه به دوی خلک په نفسیاتي طور باندې داسې راګیروي چې هغوی به هم نوی خبر چې مونږ څه کوو، یعنی په غیر محسوس انداز کې د دنیا ډیر آبادی به د هغوی مذهب ثقافت تابعداري کوي. ګرانو اوریدونکو، تقریبا د 1990 په خواوشا کې جوړ شوي د دې منصوبې 4 اهم مراحل دي. په دې کې بعضې مراحل ته پوره کېدو ته نږدې شوي دي او دا 4 مراحل خودو په وجه باندې صحافي سیرج موناس باندې نفسیاتي تشدد او ذهني اذیتونه ولور کړی شو او د هغې نه پس د هغه مرګ دا وی چې په د زړه دوره راغلی وه. په لومبنۍ مرحله کې به د دنیا نه کرنسي ختم کړی شي او ډیجیټل کرنسي به رایج کړی شي، یعنی عوام دولت به د عوام په لاس کې نه وي چې کله یې زړه وغواړي نو ډیجیټل سیستم به فیلیر کی یا هیک کړي او د خلکو معاشي ریکارډ به ختم کړی شي. داسې صورتحال کې که څوک د کرب و مالک وي فقیر بشي او د خپل مذهب او د معاشرې دپاره به ناکاره شي. په دویمه مرحله کې به په خلکو کې مذهبي شدت پسندي راژوندی کولی شي او د دې په وجه به د خلکو زړونه رو د مذهب نه را ټوکولی شي او د دې سره به په کمزورو ملکونو کې د خانه جنګۍ په وجه حکومتونه ختم کړی شي او د دوی په ځای به داسې تخریبکار عناصر پیدا کړی شي چې هغوی به مذهبونو جرړې زیلې ختموي او په حکومتونو کې به داسې خپل کسان کېناستولی شي چې هغوی به د دې تخریبکارو خلکو مدد کوي. په درېیمه مرحله کې به په دنیا کې پر اصرار او یرونکي خبرې خورولی شي چې کانسپایرسي او مرز ورته ویلی شي. که چې زمونږ په ځمکه باندې د بلې سیارې دا خلک خلایي مخلوق چې دی هغه حمله کولو واله دي او مونږ ته د هغوی سیګنلز میلو شوي دي او بلا 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 او نور ډېرې د یرولو طریقې به وي. خلک به د ایلین نه یرولې کوي، بیا به ایلین نو باندې حمله وکړی شي او خلک به اول نه نفسیاتي همت بایللی وي. حکومت منلو دپاره به مجبور شي. ایلین په باره کې به بیا چرې پاس کوو چې هغه شته او که نشته، د هغوی څه حقیقت دی. ملګرو، د سیرج موناس مطابق په آخرنۍ مرحله کې به سکایګرافي یا سپیس شوز ښودلی کیږي او دا به هولوګرام ټیکنالوژي په وجه وي او په دې مرحلې کې به 2 اهم کارونه کولی شي. د ټولو ډومبې به هغه پیشنګویي رښتیا کولی شي چې د دنیا په ټولو مذهبونو کې کړې شوې ده چې عیسایان ورته عیسی علیه السلام وایي، هندوان ورته کلکی اوتار وایي، یعنی د حضرت عیسی علیه السلام آمد.
مونږ به ګورو چې په دنیا کې به داسې حالات پیدا شوي وي چې د هغې نه پس به د حضرت عیسی علیه السلام راتلل لازمي شوي وي او بیا یو ورځ امام مهدي به د هغوی لارسي کوي او په اسمان کې به یو پوڼی راښکاره شي او یو ښکلی ځوان به د اسمان نه ځمکې طرف ته را روان وي او د هغه نه چار چاپېره به ښکلې رنګینې وریځې ګډیږي. هغه به یو بلډینګ ته راکوز شي او دا خلک به وایي چې دا حضرت عیسی علیه السلام دی او هغه به د هولوګرام ویډیو آخرني لهرونه وي چې د هغې نه پس به دا منظر ختم کړی شي او بیا به د دې عمارت نه هم اکه ځوان بهر راووځي کم چې په ویډیو کې ښودلی شوی و او دا به حقیقي انسان وي. دی به د ټولو مذهبونو د تعلیم نه خبر وي او خلک سحر جادو کې راګیر شي. دی به ځان ته عیسی علیه السلام وایي خو دا عیسی علیه السلام د راتلو نه مخکې به دنیا ځان طرف ته راړونکي یو یهودي شیطان وي چې غونډه دنیا هایجیک کړي او د ده پسې به د دنیا د عالمي خفیه طاقتونو لاس شوي. د هغوی مقصد عیسی علیه السلام د راتلو نه مخکې پوره دنیا خپل طرف ته راړول دي او چې حضرت عیسی علیه السلام د راتلو نه پس د دجال او د شیطان مقابله کولو قابل پاتې نشي او هغه خپل ټول عمر ځان حضرت عیسی ثابتولو کې تیر کړي. ملګرو دا بالکل هغه گیم دی کم چې فرعون د حضرت موسی علیه السلام د آمد په وخت کې کړی و. دویم اهم کار به دا وي چې خدای به د سکای ګرافي په وجه په خلکو سره خبرې کوي. مونږ به ګورو چې بره اسمان کې د فرښتو ښارونه آباد شوي دي. پوره دنیا سره به خدای خبرې کوي. د هغه لهجه او ژبه به د مقامي خلکو د ژبې په شان وي تر دې پورې که د یو ژبې ویونکي په دنیا کې یو څو کسان وي هغوی سره به هم د خبرې ګرو. په هولوګرام ټیکنالوژي کې آواز تر لرې پورې رسولو دپاره هم سیټلایټ تیار کړي شوي دي چې د هغوی وجه به د خدای آواز لرې پورې رسولی شي. ملګرو چې یو نام نهاد خدای زمونږ په دین او مذهب کې د شک او د شبهې غټ غټ چودي پیدا کړه او مونږ یو نوی مذهب منلو ترغیب راکوي او دغه مذهب ته به مونږ راګرځونکي یو انسان وي یعنی نیو ورلد آرډر طرف ته نو د دنیا یو څو جماعتونو د یو څو ډلو نه علاوه نور به څوک داسې وي چې دا پیشکش نه انکار وکړي او بله دا په دین حق قایم خلک به په دنیا کې دوزخ اینې په هغوی به نفسیاتي عذابونه وي او غاړې ته نیو ورلد آرډر یا ون ورلد آرډر منونکي به په داسې انعامونو اکرامونو کې وي او ستوري او فرښتې به هغوی ته سلامونه کوي. دا فرښتې به هولوګرامي فرښتې وي او د دوی په اشارو به ستوري ګرځي او هولوګرامي خدای به دوی باندې سلام اچوي او د دې خلکو په وهم او ګمان کې به هم نوي چې دو د خپل مذهب سره څه وکړه. د لږو شانو خلکو د سوپر کمپیوټر په ذریعه د غونډې دنیا خلک هیک کړی دی او بل طرف ته د پوره دنیا عوامي صورتحال داسې دی که د هغوی تعلق د هیڅ مذهب سره هم وي. خلک دومره په ذهني پسماندګۍ کې پروت دی چې څرنګه تخریب کاری ګوري نو د تحقیق په ځای یې د خپل مذهب حصه جوړه کړي او هم وجه هر کله چې هولوګرام فتنه شروع شي نو د خلکو لښکرې به جوک در جوک په دې هولوګرام فتنه کې داخليږي بلکې دا به ټرند جوړ شي او زما ذاتی رائے مطابق د زنانو د پاره دا ډیر پرکشش جوړ کړي دي ډیر اټریکټیو جوړ کړي دي ځکه چې راتلونکي نسل دی د نیو ورلد آرډر یا د ون ورلد آرډر پیروکار تابعدار وي.
په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې امریکا د دنیا پر اسرار ترین ملک دی. د دې جوړېدو او د چلیدو جایزه واخلو نو ته دوه سیزونه په نظر کې راځي. یو د فرعون د دور بادشاهي او دویم د دجال راتلل. د دوانو په مینس کې داسې خلک ولاړ دی چې هغوی ماضي د فرعون سره تعلق لري او مستقبل به یې د دجال سره وي. هغه خلک دی چې د دجال د سلطنت د پاره یې په ځان شپه ورځ یو کړي دي او د دوی مجموعي نقطه نظر نیو ورلد آرډر یا ون ورلد آرډر قیام دی. ګرانو کتونکو، کچېرې مونږه د نیو ورلد آرډر یا د ون ورلد آرډر ایجنډې مطالعه وکړو چې دا هغه څه دي چې د دجال په حکومت کې به وي، پوهیږو په مخ د دنیا روان سلی په کمه روان دي. خلک په کمه روان دی د چا د لښکر سره په جنګ یو، داسې لښکر چې زهب په جامو کې په مونږ زمونږ د عقیدې کې شته په ناخبره کې الټه کولو په کوشش کې مشغول دی. ویډیو په وجه به تاسو ډیر زیات په جوور سوچ کې تللی یې. مونږ له هیڅ چرې نه دي هیرول پکار چې مونږ د هغې هستي د هغې خدای منونکي یو چا چې دا دنیا جوړه کړې، خلا یې جوړه کړې، چا چې انسان له علم او عقل او شعور ورکړی، هم هغه خدای د انسانانو ازمیخ د پاره قسمه قسم امتحانونه جوړ کړي دي. خدای چې مونږ یې عبادت کوو په داسې دشمن کړي شوي دلدل کې غرقېدو ته پرېږدي، خدای هغه ذات به هیڅ چرې مونږه داسې نه پرېږدي. امتحان کې به الله کریم چې د دې کائنات مالک دی زمونږ سره وي. مونږ له په خپل خدای یقین کول پکار دي. مونږ د شیطان د شر نه به د هغه پناه غواړو. زما دا خبره د زړه په غوږونو واورئ. زما په نظ هغه خلک د دنیا خودغرض ترین خلک دی څوک چې قرآن صرف د خپل جنت سیده کولو د پاره لولي. قرآن حکیم د حکمت نه ډک کتاب دی. په مونږ د حکمت نوی نوی دروازې پرانځي. مونږ نوی نوی سوچونو طرف ته رابلی چې مونږ د خپل مذهب او معاشرې په ښه انداز دفاع کول زده کړو او د جدید علوم د حصول نه پس د خپل دین او د نظریې او د عقیدې په ښایسته انداز دنیا والو ته وړاندې کو. ملګرو، د کله نه چې مونږه تسبیح او مصلي ته دین ویل شروع کړي د هغې وخت نه دین په مخ په ښکته روان شوی او څوک یې تپوس کوونکی نشته دی. خدای پاک د دین ترقی او عروج په جهاد کې ایښی دی. جهاد بالعلم، جهاد بالمال، جهاد بالنفس. نن د مسلمان د ټول نه غټه مسله د مسلمان کم علمي ده، غافلتوب دی. هر کله هم د دجال د فوج تیاری او بیا د خپل امت د تیاری ته ګورمه نو په چغو چغو جاړي. هر طرف راته تورې تیارې ښکاري، ځکه چې هغه قرآن چې مونږ له د علم فلکیات، علم ارضیات، علم نفسیات او علم تاریخ په شان قسمه قسم علوم راکوي، نن د عاملانو په دکانونو کې د یو پروډکټ په شانتي خرڅیږي. زمونږ اکثریت د اسلام په ځای د مسلک دفاع کوي او که عالمی حالات نو مونږ ته د سایمن ایلات په شانتي یهودي ایجنټ د ابوبکر بغدادي په شکل کې د دین اسلام نه نشان عبرت جوړولو کې لګیا دی او زمونږ عالمی قیادت د اقتدار پرستی کې مشغول او زمونږ مذهبي کردار دې حده پورې غورځېدلی دی چې نن مونږ ځان ته مسلمان نشو ویلی. ځان په حالاتو خبر کړئ، ګنې زمونږ لا علمي او هوس پرستی به مونږ د کفارو په دلدل کې غرق کړي. بس زه به دا ووایم چې ځان دومره قابل کړئ چې میدان حشر کې د خدای او د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې د ودرېدو اجازت راته میلو شي. امتی ما خپل حق ادا کړو، تاسو هم خپل حق ادا کولو کوشش شروع کړئ. دا و زمونږ د نن رپورټ او هیله لرم چې ستاسو به ډیر خوښ شوی وي. زما چینل سبسکرایب کړئ.